Budilinin sesi sabah vaktinde bizim yokmuş keyfimizi bozsun ama te 5 minut ayatasınız yastıkta da uyanasınız, biraz gerilersiniz. Bu faydalı size olacak çeketirme yeni günü izle. Hem de çeketirme onu bizimle çünkü GRT kanalında sabahınki programımız çeketire kendi çalışmasını sabah hayır olsun Gagauzya, sabah hayır olsun Moldova hem de bütün cümle dinle. Yolun boyunda çiçek beyaz, umut verir bize ilk yaz, umut verir bize ilk yaz. Bu ay gölge yaklaştı, o çiçeklerin denizi, bizim adımların izi, bizim adımların izi, hederle sarkalan bizi. İlk yaz kondu meralara, ortalık uslu aydın, umudunu kesme ama hey, kararsız sen yapma adım, olmaz fayda kalmaz adım. Açık beyaz çiçekler dursun, pak yürek insanda olsun, pak yürek insanda olsun. Bu ay gölge yaklaştı, gelin geçin yolcular koksun, pak kokuyla canlar dolsun, pak kokuyla canlar dolsun, hederles faydalı olsun. İlk yaz kondu meralara, ortalık uslu aydın, umudunu kesme ama hey, kararsız sen yapma adım, olmaz fayda kalmaz adım. Seyrettik sizinle klipi hem türküyü sesledik. Hederli sanatçısını çalıyor Gagauzyanın talantlı türkücüsü Tatyana Mitioglu. Tatyana'nın yaratıcılığıyla Taler'de vardır tanıştık. Çünkü akapella bizim stüdyomuzda da vardır çaldığı türküleri. Bugünkü günde Tatyana götürüyor vokal okulunda, kolay stüdyosunda yöndericilik eder.
genç kızlara, anglara severler türküler çalmayı hem de üreticilik eder. Sen bir laf söyleme, bu klip için hem türkü için geçen ay Tatyana pay aldı. İyunun 10'unda 12'sinde yarışmada hangisi geçti? Helsinki kasabasında bu klip Hederlis aldı Grand Prix ödülünü. Yarışmak halklar arası uğrunda geçti. Hem de çok janralı yarışması Nordic Discovery. Biz de Tatyana'yı kutlarız. Bugünkü günde onun olmadı kolay gelmeye stüdyomuza ama Tatyana var umudım gelecek. Ayrıca bizim programımıza da anlatacak bu ödül için. Bilirsen Tatyana ta öğrendi Pridnestrovye'da. Bekim için de ta öğrenir. Ama artık Gagauzide kendi izlerini belli eder. Kızlar Anglara geziyor vokal stüdyosuna. Okuluna, onlar bizim stüdyomuzda. Onları bölük teklif edeceğiz. Hem mutlaka türküleri de sesleyeceğiz. Bizimle birlikte şimdi bu vakit Anna Tsoy, Anna Dimitrogla hem de Kristina Karat. Kızlarla laf edeceğiz разделinde. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Настроение? Чудесно. Очень хорошее. Летнее, теплое? Ну, все сейчас на каникулах, но я знаю, что вы работаете. Да. Являетесь ученицами школы вокала при студии Кулай. Вас уже узнают у нас в Гагаузии. Вы недавно начали обучаться, буквально в прошлом году, еще года даже нет, и тем не менее очень шикарно исполняете песни на гагаузском языке. Если немножечко рассказать о том, почему выбрали вокальную школу и чему обучаетесь? Я пошла в школу при студии Кулай в октябре 2020 года. У нас мы там учим новые песни, пополняем свой репертуар и плейлист. Также каждую неделю мы изучаем новых исполнителей на лекции. Они тоже пополняют наш репертуар, и мы поем не только гагаузские песни, но и их песни также. Прошу прощения, какие песни? Фирменная музыка, которая навсегда остается в сердцах людей, такая музыка таких исполнителей, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Фрэнк Синатра. Фредди Меркьюри. Вот такое. Их музыка, она навсегда. То есть запоминается, потому что это фирма, это музыка, которая сделана, как сказать... В общем, в ней есть то, что нет в большинстве музыкальных исполнителей по сей день. Композиции как выбираете? Сами, совместно с руководителем, либо то, что диктует руководитель? Выбираем то, Совместно что по душе вместе совместно. с Таней. Удается исполнять музыкальные композиции таких известных Да. музыкантов? Мы Всегда все стараемся. получается? Да. Ну, конечно, это тренировки, это занятия. И с нашими усилиями, а также с усилиями нашего педагога Татьяны, все получается. Удается. Исполняете песни на английском языке. Ну, Да. как поняла, этих музыкантов, кого вы перечислили. А еще на каких языках изучаете? На английском, на русском, Иногда на украинском поют девочки. на молдавском, на гагаузском исполняем На армянском. даже. Ну, широкий спектр. А что больше всего нравится? Английский. Английский, Классика, все-таки да. придерживаемся классики. Чтобы исполнять композиции на английском языке, надо знать, наверное, немножечко культуру этого народа, да? Сам язык надо знать, владеть им или нет? Как готовитесь? Этим мы занимаемся на лекциях. То есть на лекциях мы проходим исполнителя, его род, откуда он, личную жизнь. То есть каждый спектр обговаривается. Его творческая жизнь, как он к этому пришел. И на самом деле такие исполнители очень мотивируют к дальнейшей нашей работе, к стремлению получить что-нибудь новое. Изучаем историю даже некоторых песен известных исполнителей. То есть, к примеру, вот написанная песня фирменным зарубежным исполнителем, и мы изучаем, как произошла эта песня. То есть у каждой песни может быть своя история. Ну и это нам помогает проносить песню через себя, через душу и окунает в атмосферу, и легче.
Если мы, воспроизводить их. если мы поем какие-то песни, значит, мы знаем их историю, их перевод, собственно. Вот. В копилке вашей сколько уже композиций на английском языке, на русском языке, если так примерно сказать? Ну, которые уже вы исполняете, и вот с ними можете выйти на сцену. Достаточно большое количество. Я с детства пою на английском языке, потому что я имею пристрастие к фирменной музыке. Недавно у нас в программе был Виталий Манжу. Он немножечко рассказал о вашей школе и отметил, что, ну, как и заложено в Виталии, он любит очень свой гагаузский язык, он старается вас тоже прививать, вам тоже любовь к гагаузскому языку, исполнение именно народных композиций. Какие народные композиции на гагаузском языке знаете? Что Вот исполняете? из Таниного репертуара Иланжик, Саши, Хедерлес. Сегодня в студии у нас что исполните? Сегодня в студии мы исполним песню «Иланджик», а также Кристина исполнит песню Тани Саши. Я знаю, что Татьяна и Кристина принимали участие в новогоднем огоньке с песней Саши, да? Да. Все правильно. Песня довольно-таки понравившаяся аудитории, но она так как народная, вы стараетесь именно исполнять ее так в первоначальном виде, как она исполнялась и в народе. Вот «Иланджик» впервые Татьяна исполнила, ну, спустя столько времени, наверное, больше, еще не помню, по крайней мере, кто исполнял. То есть те композиции, которые ваш руководитель исполняет, вы тоже исполняете. Да. Вот про Иланджик что можете рассказать? Вы все говорите на русском языке, но исполняя песни на гагаузском языке, надо этот гагаузский колорит, народность, культуру тоже передать в песни. Насколько удается, и вот если об этой композиции рассказать, насколько вам близка она? Это народная баллада, которая передается уже очень давно, и ее знают наши бабушки, прабабушки. Это очень известная баллада. Но когда Таня исполняла ее, они поменяли концовку песни, чтобы песня была не такая грустная, потому что конец у первоначальной версии очень печальный. Грустный, печальный. Да. Немного усовершенствовали песню. Я помню, что покойный Петр Мойсев помог именно концовку этой песни переделать так, чтобы песня имела свой счастливый конец. Долго над этой песней работали? Хотели что-то сказать? Хотела сказать, что, исполняя наши гагаузские песни, мы стараемся сохранять наши традиции, и обычаи, передавая весь колорит нашей Гагаузии. Ну и, конечно, исполняя народные песни, как правило, мы перевоплощаемся в национальные костюмы. Да? Сейчас все ваши группы, приглашаю вас в нашу студию и послушаем эту замечательную композицию, которая мне тоже очень нравится и очень нравится нашему населению. Иланджик в исполнении учащихся школы вокала при студии Кулай. Şu dayında boyunda bir sarı gül caz açmış. O gülün dolayında sarı yılan sarılmış. O yılanın ağzında bir delikanlı çocuk. O yılanın ağzında bir delikanlı çocuk. O çocuk bağırır bağırır, yoldan yolcular geçer. Hey yolcular yolcular, geliniz kurtarınız. Geliniz kurtarınız bu yılanın ağzından. Geliniz kurtarınız bu yılanın ağzından.
çocuk yola bana sen onu. Dokunarsın sen dokun, hırsıza kim pişmana. Dokunarsın sen dokun, hırsıza kim pişmana. O yılan çocuğa bakmış, yarasını yalamış. Git be oğlan yafluna, git senin o sevdana. Oldu onun sevdası, ölümden kurtulması. 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 Народную песню «Иланджик» мы послушали, исполнили учащиеся школы вокала при студии «Кулай», которая располагается в городе Камрад. Исполнительницы, конечно же, своим замечательным голосом и своим обучением показали, как высоко можно исполнить народную песню на гагаузском языке, особо не владея языком. Еще одна очень красивая композиция есть. Я знаю, что песня Саши, она во всех регионах Гагаузии исполняется по-своему, так как диалект присутствует тоже различный. Вы, Кристина, знаю, что эту песню тоже исполняете. Да. Что расскажете об этой композиции? Эта композиция мне безумно понравилась, когда я ее услышала первый раз. И я сразу поняла, что я хочу ее петь. И вот первый раз я ее исполнила у вас на новогоднем огоньке. Сегодня я уже ее исполню сама. Эта песня мне очень нравится как по своему смыслу, так и по мелодии. В песне рассказывается про любовь, про то, что Саша вот нашла свою любовь. И у нее также счастливый конец, и поэтому она мне тоже нравится. Спасибо. Мы обязательно послушаем эту песню в вашем исполнении. Но пока девочки здесь, хотелось бы, чтобы еще немножечко рассказали, как проходят занятия. Летом будете заниматься. Предстоит много чему научиться. Какие навыки принимаете? Есть чему научиться, но мы очень многое также прошли. У нас есть общие уроки, так называемые лекции, на которых ходят все ученики. Сколько вас? 20 человек. 20 человек, да. Но занятия проводятся индивидуально. Также. Только на лекции мы собираемся все вместе. И вот на время, когда после Нового года была очередная вспышка коронавируса, мы приостановили лекции, чтобы не было никаких проблем со здоровьем. То есть соблюдаете все Конечно, эпидемиологические инструкции. Замечательно. Ну а сейчас, как давно вернулись к оффлайн обучению? Месяца 3 назад уже восстановили вот это вот все и работаем. И также у нас каждые полгода проходит экзамен, на котором сидят у нас компетентные жюри. И мы работаем на результат. Каждые полгода мы подготавливаем определенные композиции, которые мы поем на экзамене. Жюри нам дает оценку, и благодаря этому мы видим, как мы совершенствуемся и как улучшается наш результат, наша работа в вокальном плане. Также жюри высказывает свое мнение, которое очень важно для нас. Мы делаем для себя огромные выводы. Также хотелось дополнить, что скоро в здании Дома культуры будет окончен ремонт в зале, и ожидается концерт, вход свободный. Вот, ждем каждого из вас. Уже загадка, да, такую изюминку, коль уже предоставили нам, скажите, что это за мероприятие и когда его ждать? Сразу как окончится ремонт в зале
Дома культуры у нас будет экзамен, который проходит каждые полгода. И тем самым мы решили преподнести это в формате концерта. Вот, то есть каждый желающий может спокойно зайти и послушать приятную музыку. То есть школа вокала, учащиеся готовят концерт. К этому готовитесь, да? А если не секрет, каков репертуар будет? Ну вот уже как полгода мы работаем над композициями. Очень разные есть. Есть и веселые, более мелодичные, более спокойные. На разных языках, и на молдавском, на гагаузском, на русском, на английском. Очень много разных композиций будет. Диапазон широкий, да? Да. Так, ну что, вам добрый путь. Конечно, спасибо за участие в нашей программе. Очень приятно было побеседовать. И о школе мы часто слышим в соцсетях, тоже следим за вашей работой. Но из первых уст, что называется, рассказать, услышать очень приятно и достойно. Ну, конечно, Кристина, исполните песню «Саша», да? Гости студии Анна Димитрогла, Анна Цой и Кара Кристина. Кристина исполнит нам песню Саши, ну, а мы, провожая наших гостей, встречаем следующих. Çotucan altında saçı gürgülü yüzüm var. O yüzüme baka baka mare saçı gözüm süzüldü. Versene al gülü basmanı saçı gözümü vermeseler bana mare saçı deli mi olayım? Seni vermeseler bana mare saçı deli mi olayım? Deli oldukça saçı köprümü olayım. Gelene geçene mare saçı seni mi sorayım? Bıldır mare saçı turnacık birdi. Bu yıl o yeş buldum. Sen de benim kara gözüm bana mı yaşıyor?
Saçı Türkiye biz sizinle sesledi. Gagavuz halk türküsü hangisine çoğu insan tutar arkasında. Kimse aklısına getirir, kimse de ondan yeniden tanışır. Hangisini çaldı? Öğrenciler vokal okulundan, kolay stüdyasının uğrundan çalışır. İnci de söyledim olacak Tayki misafirimiz. Şimdi anglarını bizimle tanışacağız. Yeni öğrenciler bu vokal okulundan bizimle birlikte Светлана Новак и Мария Великого. Девочки, доброе утро. Доброе утро. Настроение? Отлично. Отличное. Являясь ученицами школы вокала, ну, расскажите, пожалуйста, вы когда пришли, чем занимаетесь, чем дышите в школе? Ну, у нас есть индивидуальные уроки, на которых мы развиваем свои вокальные способности. Есть общие уроки, когда собирается вся группа, лекции, где мы изучаем известных исполнителей, фирменную музыку. Вы старшая исполнительница. Да. Есть и помладше учащиеся, да? Им до 10 лет. До того, как они пришли к Тане, они слушали непонятную музыку, так скажем. После некоторых лекций с Таней они стали более по-другому смотреть на мир. То есть вы уже сами замечаете, насколько у них видение, Да, у них и меняется восприятие вообще музыки видение и меняется. на музыку, и вообще, в принципе, на жизнь, потому что также, помимо самого творчества исполнителя, мы изучаем также их личную жизнь и вообще жизнь вне сцены. Поэтому даже эти знания влияют на, вообще, даже на психику детей. Давайте сейчас так сделаем. Вы, так скажем, в школе вокала старшее поколение, а эти детки, они чуть помладше. Какова восприимчивость проходит? Помогаете им как-то? Конечно. Мы друг с другом, мы вообще как семья большая. Бывают и общие лекции, как сказали, бывают и Индивидуальные индивидуальные, да? Мгм. Кто вас поддерживает? Я вижу, что вы уже выходите на сцены регионального уровня. Хотелось бы сказать огромное спасибо Константину Афанасьевичу Гермек за то, что он приезжал к нам на концерты, поддерживал нас. Спасибо ему за то, что он предоставил нам возможность посещать свои репетиции, научил нас некоторым национальным движениям. То есть это необходимо исполнителю уметь еще и двигаться и держаться на сцене? Конечно. У нас первые разы, когда мы выходили на сцену, возникали некие проблемы, потому что не привыкли немножко к гагаузским движениям. Константин Афанасьевич это заметил и пригласил нас посещать их уроки. Девочки с Дюзовы также помогали нам ставить некоторые движения в наши выступления, что нам очень помогло. То есть артистические движения, они просто необходимы исполнителю держаться на сцене? Обязательно. Еще кто поддерживает? Виталий Есть? Манжел, Мгм. он дал название нашему коллективу. Как называется ваш коллектив? Колай Сислери. Колай Сейслера. Если перевести на русский язык, Голоса Гол- Колая. голоса студии Колай. А на самом ли деле легко учиться вокалу и выступать? Ну, вообще, на самом деле сложно, потому что у каждого разные возможности, и в целом состоять в группе сложно, потому что ты не хочешь отставать от своих не соперниц, нет, ни в коем случае. У нас группа дружная, и мы, наоборот, стараемся поддерживать друг друга, ни в коем случае никак не угнетать. Очень короткий промежуток времени вы посещаете студию вокала, школу вокала, но уже выходите на сцены. На каких сценах уже исполняли? Мы давали выступление в селе Джалтай на фестивале «Хидерлес» от Дома культуры и от Управления образования культуры. Ну, я так думаю, что если праздник был посвящен национальному празднику гагаузов Хидерлес, то исполнили песню «Хидерлес», Да. которую исполняет Татьяна и имеет клип. Да. Совершенно верно. Гагаузские песни, они близки вам чем-то, родны, либо их тяжело исполнять? Отличаются от исполнения на других языках? Ну, у всех по-разному. Мне, например, легко дается. Нравится, очень.
Гагаузские песни, которые в вашем репертуаре есть, они эстрадные, они авторские или они все-таки больше национальные? Есть Народные. в наличии есть и такие, и такие. Что ближе душе? Ну, как будто бы ближе национальные. Если перечислить, какие песни исполняете на гагаузском языке, название? Ну вот, исполняли Хидерлес, Иланджик, Сачи Кристина Сачи, исполняла. Хаба Чобан было, разучивали. Мгм. А на сцены, как правило, какие песни, с какими песнями вы ходите? Ну, что было до вашей этой практики, до сегодняшнего дня? которые нам подходят На каких языках? на всех. На английском, на русском, на итальянском кто-то пел. Ранее исполняли песни, слушали песни на гагаузском языке? Конечно. Конечно. То есть близки. Да. Замечательно. В планах что на будущее? Работаете над какими-то проектами? Что-то уже к чему-то готовитесь? В будущем в планах есть сделать проект нашим мамам. Готовимся к концу августа. Ну, как правило, мамам посвящаются мероприятия, ну и всем женщинам, это в марте месяце. А этот проект чем будет отличаться от мартовского праздника? Это будет конкретно только для мам, В первую очередь для ваших мам? для наших мам. Мама много усилий прикладывает? Да. А вот всегда интересно, в культуру, в спорт, в музыкальное творчество, как правило, родители приводят. Вас кто привел в студию? Папа. В школу? Родители. Да? Будучи взрослыми? Вообще, с детства говорили, занимайся вокалом, у тебя есть талант, но только сейчас я поняла это. То есть сейчас сами осознаете, что это ваше, что это вам близко? Ну, у всех есть детская мечта выйти на сцену или быть моделью. Я с детства хотела быть певицей. Папа еще в детстве заметил, что у меня есть вокальные способности, но изначально мы пошли не на вокал, а отдали в музыкальную школу меня. Я играю на скрипке, фортепиано, и сейчас уже почти год занимаюсь у Тани вокалом. Ага, я знаю, что Светлана тоже музыкой занимается. На чем На играете? фортепиано. Последний год. Ну, как правило, музыкальная школа, она очень помогает и поддерживает исполнителей, да, очень тонко чувствовать музыку, инструменты, слышать музыку. Так ли? Да. Совершенно верно. Ваше исполнение на фестивале «Хидерлейс», Джалтая, как и вы сказали, мы этот номер вырезали. Мы сейчас посмотрим на вас в таких красивых национальных костюмах. Ну, а вас благодарю за участие в нашей программе. Если есть какие-то пожелания, пожалуйста, камера на вас работает. Нет. Даже приглашать никого не хотите в школу вокала? Ну, приглашаем всех желающих. Спасибо за участие. У нас в гостях была Светлана Новак и Мария Великогла. Девочек провожая, хочу напомнить, что все наши гости – ученицы школы вокала при студии «Кулай». А сейчас мы слушаем песню «Хидерлес» в исполнении учащихся. Yolun boyunda çiçek